Good morning students, welcome to YouTube classes. In this class we are discussing about the new chapter circles. Circle, it is also one of the geometrical figure. It is also called as closed geometrical figure. What is circle? What is the meaning of circle? Therefore, circle is the collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in a plane is called a circle. The fixed point we called as center of the circle. The fixed point we called as center of the circle. Here this is the geometrical figure. This is called as circle. This is called as circle. O is called as a fixed point. It is also called as center of the circle. Therefore, this is the curvilinear ಅಥವಾ ಕರಡು line. ಕರಡು ಒಂದು ಕರಡು circle. Therefore, it is fixed. O is called as fixed point and this is equidistant from the center of the circle. Therefore, the collection of all the points, the curvilinear or the circles having so many points, therefore, all the points are equidistant from a fixed point in a plane. Therefore, the collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle. This is called as compass. It is used to draw a circle in a plane of paper or blackboard. Therefore, it is an instrument used to draw a circle. Therefore, circle is a closed plane figure and is equidistant from a fixed point ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. Next ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ circles, the parts of circles. Next important one is parts of circle. In the parts of circle, you already know the center of circle, radius of a circle, diameter of a circle, chord of a circle, next sector, arc, next measure of sector, circumference. These are the important parts of a circle. First here that dot we called as center of the circle. This is also called as origin ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ origin ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ನೀವು we called as center of the circle. Therefore, it is measured by O, N, M, whatever it may be. Therefore, the center of the circle we called as center, and the line passing through center and any one point on the circle. The line passing through center and any one point on the circle is called as radius of the circle. It is measured by small letter r. Here the blue color, the blue line indicates radius of the circle. Center to any one point on the circle. The line joining center to any one point on the circle is called as radius of the circle. Next, observe the block line. It is called as the diameter of the circle. Diameter of the circle. And observe the green line. This is called as chord of the circle. What is the meaning of chord? The line passing through any 2 points on the circle. Any 2 points on the circle. Circle ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ, chord, ಜ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ the line joining any 2 points on the circle is called as chord of a circle. What is the diameter? Here the block line is called as the diameter of the circle. It is represented by the letter D. The line passing through center and having 2 end points on the circle is called as the diameter of the circle. It is also named as the chord passing through center. The chord passing through center is called as diameter of the circle. Understand? Therefore, the line joining any 2 points on the circle is called chord of a circle. The chord passing through center is called diameter of the circle. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ದ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಎನಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ chord of a circle. The chord passing through center of a circle is called as diameter of a circle. Therefore, the diameter is also called as biggest chord. The diameter is also called as biggest chord in the circle. ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಡ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಡಯಾಮೀಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸೆಂಟರ್, ದಿಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ
ಸೆಂಟರಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ನ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ 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 ಕಾರ್ಡ್ನ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕ್? ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೈನರ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೈನರ್ ಆರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಇದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಕ್. ದ ರೀಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್, the reason between arc and chord, this reason we called as segment of a circle. This reason we called as a segment of a circle. This is minor segment and this is major segment. Understand ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. What is the segment of a circle ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, the reason between arc and chord of a circle is called as segment of a circle. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. What is the meaning of sector of circle? Observe ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ನೋಡಿ, this is one radius and this is one radius. There are two radius and this is called as arc. ಎರಡು ರೇಡಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಕ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ದಟ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? The reason between two radii and arc of a circle is called as sector of a circle. Understand? This is called as minor sector and this is white color and this is called as major circle, because ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ this is major arc and this is radius. The reason between two radii and major arc, this is called as major sector and this is called as minor sector. These are the important parts. And last one is circumference, the outer boundary, the total length of the circle is called as circumference of the circle. For example, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇದಿಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್, ಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ and circumference of the circle, sector of a circle, segment of a circle, arc of a circle ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನೋಡಿ, the angle measures complete one circle. This angle measures 360 degree. That is complete angle. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟು ದ ಥಿಯರಮ್, ಈಕ್ವಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಈಕ್ವಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಈಕ್ವಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಬಿ ಒನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಸಿ ಡಿ another card. AB and CD are called two cards. These two cards are equal. AB ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದೆಯೋ CD ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಅಂದರೆ, ಈ ಎರಡೂ ಕಾರ್ಡ್ಸಿಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಬಿ ಇಂದ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಬಿಯ ಎರಡು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಒ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಬೈ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಎ ಬಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಒ ಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಬೈ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿ ಡಿ. ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಡ್ಸಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ, ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ದೆನ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಒ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಒ ಸಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಒ ಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟರ್ ಓ
AB and CD are called equal chords. AB is equal to CD. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. A circle with center O. AB and CD are equal chords of a circle. That is AB is equal to CD. This is given. To prove, what do we prove? Angle AOB is equal to angle DOC. Angle AOB is equal to angle DOC ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. Proof. In triangle AOB and triangle DOC. For example, you observe the diagram. There are two triangles. Triangle AOB and triangle DOC. Is it clear? Okay, two triangles. ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಯಾವ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವೆರಡು ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. therefore in triangle AOB and triangle DOC, AO is equal to OD. ನೋಡಿ, AO is equal to OD. Why? The radius of the circle ಅಥವಾ radii of a circle, same circle, the radius of the circles are equal in a same circle, because in a circle there are infinite number of radius can be drawn. All the radius are equal in length. ಹಾಗಾಗಿ AO ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ OD ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಸರ್ಕಲ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. AO is equal to OD. Similarly, AB is equal to CD. AB is equal to CD given. ಈಕ್ವಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಗಿವನ್ ಪ್ರಕಾರ AB is equal to CD ಗಿವನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋಡಿ, OB is equal to OC. OB is equal to OC. Radii of a same circle. Therefore, SSS side congruence rule ಪ್ರಕಾರ triangle AOB congruent triangle DOC. SSS rule ಅಂದರೆ side congruence rule ಪ್ರಕಾರ these two triangles are congruent. When these two triangles are congruent, by CPCT corresponding part of congruence triangles, angle AOB is equal to angle COD. Angle AOB is equal to angle DOC CPCT. Hence the proof. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಥಿಯರಮ್ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಆ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ 1ನ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ಸ್ subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಥಿಯರಮ್ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದೇ ಥರ ಕಾರ್ಡ್ಸಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ಸಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ಸ್ subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal. This is the converse of the previous theorem. Next ನೋಡಿ, another one important theorem, but ಇಲ್ಲಿ proof ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. The perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. The perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chords. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಂಟರಿಂದ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟರಿಂದ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡನ್ನು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಅವಾಗ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಾದರೂ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ. For example, this is circle with center O. AB is called as chord. Then OX is a perpendicular. The perpendicular is drawn from a center of a circle to the chord AB. It divided into 2. Bisect the chord means AX is equal to BX. This is the ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಸೆಂಟರಿಂದ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಾರ್ಡು 2 ಸಮ ಅರ್ಧಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅವಾಗ AX ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ BX ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಟು ಎ ಕಾರ್ಡ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅದರ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ವರ್ಸು. ದ ಲೈನ್ ಡ್ರಾನ್ ಟು ದ ಟು ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಟು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಎ ಕಾರ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಂಟರಿಂದ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು.
ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು, ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ದ ಲೈನ್ ಡ್ರಾನ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಟು ಎ ಕಾರ್ಡ್ ಟು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟರ್ ಓ, ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಎಕ್ಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಎ ಬಿ. ಓ ಎಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈಗಲೇ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್. ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್. ಟು ಪ್ರೂವ್ ವಾಟ್ ವಿ ಪ್ರೂವ್, ಓ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎ ಬಿ. ಓ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎ ಬಿ. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಇದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಓ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಿ ಓ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಯರ್ in this figure there are two triangles AOX and BOX. Take these two triangles and prove to congruent. These two triangles are congruent. Therefore in triangle AOX and BOX, OA is equal to OB, radius of same circle. Nodi, OA is equal to OB, the radius of same circle. First construction ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಎ ಬಿ ಕಾರ್ಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಸೆಂಟರಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳಿರ್ತೀರ, ಓ ಎಕ್ಸ್ ಲೈನನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತೀರ, ಇದು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎ ಓ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಓ ಬಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವು, ಎ ಓ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಓ ಎಕ್ಸ್. ಆ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಟು ದ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್. Therefore in triangle AOX and triangle BOX, OA is equal to OB because radius of the same circle. And OX is equal to OX, common side. Nodi, OX is equal to OX, common side. And AX is equal to BX. AX is equal to BX because bisect anta helirodrinda these two are equal. AX is equal to BX given. Then the two triangles AOX congruent triangle BOX. By which rule? SSS congruence rule. Side, side, side. Congruence rule. The triangle AOX congruent to triangle BOX. When these two triangles are congruent, therefore in a line AB, observe the line AB, angle AOX and angle BOX from linear pair, and angle AOX and angle BOX form linear pair. Observe, AB is a line and OX is a line. It stands on a line, then these two adjacent angles are equal to 180 degree. Therefore angle AXO plus angle BXO is equal to 180 degree. Then angle AXO plus angle AXO is equal to 180 degree because CPCT prakara, suppose angle AXO is equal to angle BXO because CPCT prakara ಎರಡು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ these two triangles are congruent ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ AXO ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ BXO ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ CPCT ಪ್ರಕಾರ. ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ AOX ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ BOX, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ AXO is equal to BXO, ಆ್ಯಂಗಲ್ AXO is equal to ಆ್ಯಂಗಲ್ BXO. CPCT ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ BOX ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ AXO ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. Therefore angle AXO plus angle AXO is equal to 180 degree because linear pair of angles. Then angle AXO plus angle AXO is equal to 2 angle AXO which is equal to 180 degree. Then transfer 2 to the RHS. Angle AXO is equal to 180 degree divided by 2. Then angle AXO is equal to 2 ones are 290 is a, then angle AXO is equal to 90 degree. Then angle AXO is equal to angle BXO which is equal to 90 degree. It means OX is perpendicular to AB. Therefore at the point of intersection makes an angle 90 degree. It means OX is perpendicular to ಕಾರ್ಡ್ ಎ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್. ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಲೈನು ಒಂದು ಕಾರ್ಡನ್ನು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೆಂಟರಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೈನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಡನ್ನು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎ ಲೈನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಲೈನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸೆಂಟರ್ ಟು ಎ ಕಾರ್ಡ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಸೆಂಟರಿಂದ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? ಹಾಗಾಗಿ OX ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು AB. ಎನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಅವ್ರು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು.
equal chords of a circle are equidistant from the center. Understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, equal chords of a circle are equidistant from the center. For example, you consider a circle, draw 2 or 3 chords, equal chords. To draw equal chords, ಅವು ಸೆಂಟರಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವೆರಡು ಕೂಡ ಈಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಒಂದು ಸೆಂಟರಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟರಿಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವೆರಡು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಸರ್ಕಲಿಂದ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸರ್ಕಲ್. This is called as center of the circle. This is one chord. Okay. This is chord and this is another chord. Okay, there are two chords. These two chords are equal chords and these two are equidistant from the center. Equidistance means O ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರುತ್ತೋ ಈ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ O ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಈಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಕ್ವಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್. ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್, ಎರಡು ಕಾರ್ಡ್ಸು ಸೆಂಟರಿಂದ ಈಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಮ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಕಾರ್ಡ್ಸು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವೇನು ಹೇಳೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವು ಸೆಂಟರಿಂದ ಸಮ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಡ್ಸು ಈಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಸೆಂಟರಿಂದ ಸಮ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ಕಾರ್ಡ್ಸು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, another one important is if the angle subtended by the chord of a circle at the center are equal, then the chords are equal. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಬೈ ದ ಸರ್ಕಲ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಒ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಒ ಸಿ, ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ಸು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ತಿಳಿದು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಡ್ಸು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟರ್ ಓ, ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಡಿ ಆರ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಒ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಒ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. A circle with center O and AB and CD are chords that subtend equal angles at the center, that is given. Angle AOB is equal to angle COD ಅಥವಾ DOC. What do you prove? AB is equal to CD. AB is equal to CD ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ AOB and ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ DOC ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾವಲ್ಲ, ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ AOB and ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ DOC, OA is equal to OD, radius of the same circle, and angle AOB is equal to angle DOC given, and angle and the OB is equal to OC, OB is equal to what is the radius of the same circle by SAS congruence rule. ಅಂದರೆ side angle side congruence rule, triangle AOB congruent triangle COD. Then AB is equal to CD, CPCD. When these two triangles are congruent, then corresponding parts AB is equal to CD. CPCD ಅಂದರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರೆನ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಎ ಬಿಗೆ ಸಿ ಡಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಒ ಎಗೆ ಒ ಡಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒ ಬಿಗೆ ಒ ಸಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಡಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡು ಆ್ಯಂಗಲ್, ಬಿಗೆ ಸಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಈ ರೀತಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ.
ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಮತ್ತು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತೀರ ಅರ್ಥ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ ಬೈ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಟಿ ಎನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಥಿಯರಮ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಂಥ ಥಿಯರಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.